Okay, so I welcome you all to my second class on Look Back in Anger. So in the very first class of Look Back in Anger, I have introduced you with the atmosphere, cultural and social background of Look Back in Anger. Look Back in Anger is written in the year 1956. It is basically a kitchen sink drama. It can be called a kitchen sink realist play. So it's a drama written in 3 acts by John Osborne, and it's a play that is centered on the angry young man movement. Basically, it's a theater of anger. Anger mane? Why anger? What is the source of anger here? Here in this particular play, the hero or the protagonist of this play is Jimmy Potter, and he is tremendously angry against the contemporary, complacent British aristocratic upper class or middle class because of the contemporary socio-economic condition of Great Britain. I have already told you that the socio-economic condition of the Great Britain was not at all in a very good position on the time. It was not at all robust. তার অনেকগুলো কারণ আছে, সেই কারণগুলো আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি, আরও একবার ভালো করে ডিসকাস করব। I have already told you about the contemporary socio-political atmosphere. Wait. Yes. First, from the 1947 and 1948, there occurs a huge dissolution of the colonial empire which caused the Great Britain's military and political power. এবার জিমি কিন্তু এই জন্য এদের উপরে রেগে নয়, এজন্য নয় যে গ্রেট ব্রিটেনের একটা ভয়ঙ্কর কলোনিয়াল ফোর্স হিসেবে ইমার্জ করেছে এবং তারা অনেক অংশেই ভারতবর্ষ বা অন্যান্য দেশের উপরে অত্যাচার করেছে, আফ্রিকানদের উপরে অত্যাচার করেছে, তার জন্য কিন্তু জিমি রেগে নেই। Jimmy was angry because his generation is suffering, because his generation is not, even after getting educated in the various good universities, Jimmy himself differentiated between a red brick university and a white tile university. What is a red brick university? Red brick university বলতে আমাদের চোখের সামনে কি ইমেজ ফুটে ওঠে? এমন একটা ইউনিভার্সিটি which is created of the red brick. রেড ব্রিক মিনস যে সমস্ত ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে একটা প্রেস্টিজ রয়েছে, পুরোনো ওল্ড ইউনিভার্সিটি, ফর এক্সাম্পল অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ অ্যান্ড আদার্স। কিন্তু জিমি এই সমস্ত জায়গাতে কোনোভাবে অ্যাডমিশন পায়নি। জিমি ইজ নট অ্যাডমিটেড টু অল দিস গ্রেট ইউনিভার্সিটিস। এর ফলে তার মনের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর অ্যাঙ্গারটা, সেটা বারবার এই প্লের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার সঙ্গে সঙ্গে 1944-এর এডুকেশন অ্যাক্ট ওয়াজ পাসড, এবং যার ফলে সবার জন্য এডুকেশন ফ্রি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জিমির মতো লোকজন, ইভেন আফটার বিং এডুকেটেড, হি ইজ এ সুইট স্টল ভেন্ডার। তার ফলে দেয়ার গ্রোজ জিমিজ অ্যাঙ্গার। অ্যান্ড অফকোর্স ব্রিটেন অ্যাজ আ ওয়েলফেয়ার স্টেট ট্রাইজ টু ইমার্জ বাট ফেলড। ওয়েলফেয়ার স্টেট মানে যেখানে সমস্ত মানুষের জন্য সম্পত্তি, দ্য ওয়েলথ ইজ ফর অল অ্যান্ড ফ্রি। And in the middle of the Cold War means war between Russia and United States of America. In the middle of the Cold War, তার মধ্যে Great Britain was no longer a great power, was no longer an emerging power. ফলে যে ব্রিটেনের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, তার ফলে সব থেকে বড় সাফার্ড হয়েছিল সেই সময়কার কন্টেম্পোরারি ইউথেরা। And Jimmy Potter is an example of that youth, that suffering youth, who is constantly suffering because of his anger. Apart from that, আমি আবার বলেছিলাম যে জিমি actually was married to Alison Potter. This is Alison Potter, this is Jimmy Potter. আমি অলরেডি ড্রামার যে বাকি ক্যারেক্টার তাদেরকে আবার ইন্ট্রোডিউস করবো, অলরেডি খানিকটা করেছি। Alison Potter is an aristocratic woman. Jimmy married that upper class women. এর ফলে জিমি সবসময় এটা বিশ্বাস করে তার বাড়ির মধ্যে একটা শ্রেণী শত্রু বা একটা ক্লাস এনিমি লুকিয়ে রয়েছে, হু ইজ নট অ্যাট অল লিসনিং টু জিমি। অ্যালিসন ইন্ট্রোভার্ট, জিমি এক্সট্রোভার্ট। অ্যালিসন কথা বলে না। এই যে বারবার জিমির অ্যাঙ্গার এগেনস্ট অ্যালিসন, এটা আমরা কিন্তু পুরো প্লেটা জুড়ে দেখতে পাবো।
এই অ্যাঙ্গারের সোর্স হচ্ছে দ্য কমপ্লেসেন্সি, দ্য সাইলেন্স অফ অ্যালিসন, that Allison is not authentically expressing her anger against the upper class people or for the working class people in Great Britain. এটা কিন্তু একবারের জন্য নয় that Jimmy is a great philanthrope, that Jimmy will play a great role in being a leader of the working class people. It is not. Jimmy will not be a working class leader, not at all. But what will Jimmy do then? Jimmy will just express his authentic anger in that claustrophobic house. যেটা একটা Victorian contemporary একটা Victorian architecture constructed house যেখানে জিমি ভাড়া থাকে। এটাও খুব আইরনিক্যাল, ইটস a Victorian architecture house because Jimmy is a modern character, not a Victorian character. ফলে তার অ্যাঙ্গারটা ওই ক্লস্ট্রোফোবিক হাউসের মধ্যে আরো বেশি পরিমাণে ডিলিমিটেড হচ্ছে এবং জিমির রাগটা আরো বেড়ে যাচ্ছে, কারণ তার অ্যাংরি টাইরেটস গুলো কেন বাড়ির মধ্যে লেগে তার দিকে ফিরে আসছে। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যান অ্যাংরি ইয়াং ম্যান থিয়েটার, অ্যান অ্যাংরি ইয়াং ম্যান মুভমেন্ট, পার্ট অফ দ্য অ্যাংরি ইয়াং ম্যান মুভমেন্ট। নাও let us see what is angry young man movement. Wait a minute. Yes. Yes. So আমি আগেই বলেছি যে 1947 এ ইন্ডিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স, হাঙ্গেরির ইন্ডিপেন্ডেন্স 1956, রাইজ এন্ড দ্য ফল অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, এইখানের সঙ্গে কিন্তু ভীষণই ইন্টারকানেক্টেড দিস ক্যারেক্টার অফ জিমি পোর্টার অ্যান্ড অ্যালিসন পোর্টার। আমি বারবার বলছি অ্যালিসনের এই যে আয়রনিংটা এটা জিমির অ্যাঙ্গারকে প্রায় ফ্ল্যাটেন করে দিচ্ছে। দুটো আইকনিক মোটিভস অফ দ্য প্লে, ওয়ান ইজ দ্য অ্যাংরি ইয়াং ম্যান মুভমেন্ট, another is the kitchen sink drama. So what is kitchen sink drama? Kitchen sink drama basically depicted the everyday lives of the ordinary people who struggle against the degradation of the powerlessness, the loss of the community, or deadening influence of the suburbia. Suburbia means suburban life, suburban life or suburban life, urban life. তার যে deadening influence, একই ধরনের কাজ নিজেকে কাজ করতে হয়, তোমরা কেন বিদেশে সমস্ত কাজ নিজেদেরকেই করতে হয়, তো এর যে একটা ভয়ঙ্কর চাপ, তার এক্সাম্পল এই কিচেন সিঙ্ক ড্রামা। সো অ্যাংরি ইয়াং ম্যান is basically a group of mid-20th century British authors whose works express the bitterness of the lower classes toward the established socio-political system and toward the mediocrity and hypocrisy of the middle and upper classes. So basically, this particular theatre group expresses anger against the middle and the upper classes towards their mediocrity, their hypocrisy, their constant class division, যার ফলে ব্রিটেনেরই খারাপ অবস্থা বলে তারা মনে করে। So John Osborne, the Kingsley Amis are some of the greatest example of this angry young man theater. আমাদের এখানেও angry young man এর example কে? অমিতাভ বচ্চন is a great example of this angry young man. অমিতাভ বচ্চনের সিনেমাগুলো আসছে 1970s এ, ওখানে অনেক আগে চলে এসছে 1950s এ, কারণ স্বাধীন ভারতের যে পরবর্তীকালের ক্রাইসিস, যে ভয়ঙ্কর কাস্ট ডিভিশন, ফাইন্যান্সিয়াল ডিসক্রিমিনেশন, এগুলো সিনেমার মধ্যে রিফ্লেক্টেড হতে হতে 1970-এর দশক হয়ে গেছে। যে সময় তোমরা জানো যে বাংলার মধ্যে চলছে কি নকশাল আন্দোলন, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অ্যাংরি ইয়াং ম্যান মুভমেন্ট। অস্ত্র নিয়ে রেভলিউশনারি পলিটিক্সের থ্রু দিয়ে সরকারকে জবাব দেয়া, বন্দুকের নল হচ্ছে ক্ষমতার একমাত্র উৎস, মাও সেতুং প্রথমবার বলল। এর ফলে মাথায় রাখতে হবে যে এই যে অ্যাংরি ইয়াং ম্যান মুভমেন্ট, এটা সারা পৃথিবীকে কিন্তু একটা জায়গায় কানেক্ট করছে, বিকজ অ্যাঙ্গারটা কোনো একটা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ইট বিকামস অ্যান অল পারভেডিং অ্যাঙ্গার, সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে এই অ্যাঙ্গার। ফলে জিমি পোর্টারকে বুঝতে গেলে, তার অ্যাঙ্গারকে বুঝতে গেলে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট মোটিভ অফ দ্য অ্যাঙ্গার, অ্যাঙ্গারের কারণ কি, because of the growing corruption of the government, because of the financial discrepancy, because of the tremendous dominance of the upper class over the middle class and the lower class people. এই সমস্ত কিছুর পরে এই ক্লাস ডিভিশন, কাস্ট ডিভিশন, রিলিজিয়াস ডিসক্রিমিনেশন, এইগুলোর ফলেই অ্যাঙ্গারের তৈরি হচ্ছে। অ্যান্ড জিমি ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইজ দ্য মাউথ পিস, MOUTHPIEC, মানে আমি আমার কথা বলার জন্য যদি কোনো একটা ক্যারেক্টারকে ক্রিয়েট করি, দ্যাট ইজ মাউথ পিস of this angry young man generation created by John James Osborne.
ক্লিয়ার? সো এই কনটেক্সটকে বুঝতে গেলে তবেই জিমি পোর্টার এবং তুমি এই পার্টিকুলার প্লেকে বুঝতে পারবে, না হলে পারবে না। সো আমি অলরেডি বলে দিচ্ছি, ইটস আ 1956 play. For the first time, it was lodged in 8th of May, and it completely changed the contemporary theatrical production, the contemporary theatrical construction. এতটা বুঝতে পেরেছো? কেউ বুঝতে পারোনি? Anyone who is not able to understand এত অবধি? দিশা কিছু বলবে? না স্যার, বুঝতে পেরেছিলাম, ওটাই বলার জন্য মাইক্রোফোনটা অন করলাম। বেশ, এবার আমি যাচ্ছি about the inside the text of the play. Let me give you a synopsis of the play, then I'll bring back and introduce you with the text of the play. আমি এখানে এই পার্টিকুলার টেক্সটের বেশ কিছু অংশটা পড়বো, না পড়লে তোমরা আর কি ধরতে পারবে না, ফলে it is imperative to read the text of the play. But let me at first introduce you with the basic characters of this play. Wait a minute. তোমাদেরকে এগুলো দিয়ে দিয়েছি, আমি দিয়েছি তো? তোমাদেরকে স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়েছি তো? এই বলো। স্যার খুলে দেখা হয়নি, মনে পড়ছে না। অবশ্যই দিয়েছি, অবশ্যই দিয়েছি। তোমরা কিছু দেখছো না, পড়াশোনাটা হচ্ছে না কিন্তু। কি বলছো সুভাশিস? গ্রুপে দিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক কথা। So now let me enter inside the characters of the play. Wait a minute. 7/5. স্যার চারটে ক্যারেক্টার তো? চারটে ক্যারেক্টার, 4 থেকে 5, আর একটু বেশি, 5টা 6টা ক্যারেক্টার, মানে 4টে মেইন ক্যারেক্টার। বেশ, the first is Jimmy Porter. I have already introduced him to you. He is the protagonist of the play. He is angry, he is young, and he is 27 or 29 years old and not at all happy with the contemporary society. He is a lower class man, lower class son of an industrial worker. He is married to Alison Porter. Alison Porter is the wife of Jimmy Porter. She is the daughter of Cornel Redfern, who merely appears in the novel just for a second, just for a minute, just mentioned in the text, কিন্তু একবারের জন্য তার কোনো ধরনের ডায়ালগ খুব একটা এই পার্টিকুলার টেক্সটে নেই। So Cornel Redfern was a retired colonel who settled in India, and জিমির যে অ্যাঙ্গারের মূল কারণ এই কর্নেল রেডফার্ন অ্যান্ড অ্যালিসন পোর্টার অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার ফ্যামিলি অফ দ্য রেডফার্ন ফ্যামিলি। Why? Because তাদের কোনো দোষ নেই, তারা একটা অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলিতে বিলং করে। এর ফলে জিমির শ্রেণী শত্রু তারা, ক্লাস এনিমি অলমোস্ট। মানে জিমি প্রথম থেকেই বিলিভ করে যে তারা খারাপ এবং তারা সবসময় জিমির কোনো না কোনোভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। And hence Jimmy is always already angry with the entire Redfern family. Then we are introducing with the Alison Porter. Alison Porter is a very interesting character. From the very beginning of the play, she talks very less, কম খুব কথা বলে, but she is very much interested in not answering Jimmy, and in the process of not answering Jimmy, she is actually answering Jimmy. উত্তর দিচ্ছে না, কিন্তু উত্তর না দেওয়ার মধ্যে কিন্তু বারবার উত্তরটা বুঝিয়ে দিচ্ছে। এটা কিন্তু একটা অন্য ধরনের পলিটিক্স, অন্য ধরনের ডোমেস্টিক পলিটিক্স। মানে আমি তোমাকে মারধর করলাম, তোমাকে মারলাম বা তোমাকে আক্রমণ করলাম, করে কিছু বোঝালাম, তার থেকে অনেক বেশি যদি তুমি আমাকে কনস্ট্যান্ট আক্রমণ করে যাও এবং আমি তোমাকে পাত্তা না দিয়ে নিজের কাজ করে যাই, যেটা অ্যালিসন পোর্টার করছে। পুরো প্লে জুড়ে তার সব থেকে বড় অস্ত্র হচ্ছে দ্য আয়রনি, আয়রন করছে, এবং আয়রনের থ্রু দিয়ে, দ্যাটস আ সিম্বল, এর থ্রু দিয়ে শি ইজ ফ্ল্যাটেনিং আপ দ্য অ্যাংরি জিমি পোর্টার। জিমি পোর্টারের অ্যাঙ্গারগুলোকে যেন ওই ইস্ত্রি করার মাধ্যমে রাগটাকে পুরোপুরি
ইস্ত্রি করে দিচ্ছে, মানে আয়রনিং করছে, ফ্ল্যাটেন আপ করে দিচ্ছে। রাগের সমস্ত ক্রিজ গুলো, যেরকম জামা কাপড়ে ক্রিজ পড়ে, রাগের সমস্ত ক্রিজ গুলোকে প্রতিহত করছে। So that's actually a symbol of armor. That's actually a symbol of protection on the part of this this Alison Potter. So you can understand that Alison Potter is a very intelligent woman. In the first act, the entire play is divided into 3 acts. In the first act of the play, we will see Alison Potter. She will disappear at the end of the act 1 after an angry encounter and interaction with Jimmy. Then she will again come back in act 3. আবার act 3 তে ফিরে আসবে। act 2 জুড়ে আমরা দেখব অ্যালিসন পোটারের যে একমাত্র বন্ধু, সে এই প্লেতে এসছে, and she is হেলেনা চার্লস, a beautiful woman, যাকে জিমি কিন্তু প্রথম থেকে আমরা দেখব ঘৃণা করতে, extreme hatred on the part of the Jimmy, but Helena will become a sort of partner of Jimmy Potter. She will develop a sexual relationship with Jimmy. তারা তৈরি করবে, এবং আমরা দেখব যে প্লের সেকেন্ড অ্যাক্ট জুড়ে অ্যালিসনের যে সমস্ত ফেলে যাওয়া জামা, সেগুলো হেলেনা চার্লস পরছে, জিমির সঙ্গে একটা অন্য ধরনের রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে। কিন্তু অ্যাক্ট 3 শুরুর দিকে আমরা দেখব যে যখনই অ্যালিসন পোটার ফিরে এলো আফটার দ্য অ্যাবর্শন অফ জিমি's চাইল্ড, কারণ জিমির সন্তানকে নিয়ে অ্যালিসন বেরিয়ে গিয়েছিল, সেটা জিমি পরে জেনেছে, জানতো না। অ্যাক্ট 3 তে যখন অ্যালিসন পোটার ফিরে আসবে আফটার দ্য অ্যাবর্শন, when she will fail to deliver the child, হেলেনা will left the place. হেলেনা অটোমেটিক্যালি জায়গাটা ছেড়ে চলে যাবে। এটা এই জন্যই খুব একটা কমপ্লেক্স টেক্সট, বিষয়টা বুঝতে হবে। জিমি পোটার নিজেও হয়তো চায় না তার মতো আর একটা জিমি পোটার এই পৃথিবীতে তৈরি হোক, সেই জন্য হয়তো সে অ্যালিসন পোটারের ওপর খুশি নয় আর একজন সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে। ফলে জিমি কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর, অদ্ভুত, স্বার্থপর ক্যারেক্টার। হি ইজ আ সেলফিশ ক্যারেক্টার। ইটস নট দ্যাট জিমি ইজ আ ভেরি সিম্পলিস্টিক ক্যারেক্টার, সবসময় ওয়ার্কিং ক্লাস পিপলদের ফ্রিডম অ্যান্ড লিবারেশনের জন্য কথা বলছে, তা নয়। সে বিশ্বাস করে মানুষের কথা বলা দরকার, নিজের জন্যই কথা বলা দরকার, প্রতিবাদ করা দরকার, কোনো কারণ ছাড়াই প্রতিবাদ করা দরকার। For Jimmy is an extremely complex character. He's a sadistic as well as masochistic character. I've already informed you. Sadistic in the sense he always loves in hurting other people, and at the same time he loves in seeing the pain inside him. নিজের যন্ত্রণা থেকে আনন্দ পাওয়া, তাকে বলে ম্যাসোচিজম। এবং আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, এই পুরো প্লে জুড়ে যে সমস্ত উইমেন ক্যারেক্টার দুজন আছে, আসবে যাবে, তারা যদি জিমির টার্মস এবং কন্ডিশনসের সঙ্গে সেটেল করে, তবেই তারা এই প্লেতে সার্ভাইভ করবে, তবেই তারা জিমির লাইফে সার্ভাইভ করবে। অ্যালিসন একবারও একটা কথা বলেনি। অ্যালিসন ওয়্যারস দ্য কস্টিউম অফ জিমি পোটার, জিমির জামা পরে ইস্ত্রি করছে। ইন দ্য অ্যাক্ট 2 উই উইল সি দ্য ফ্যাশনেবল লেডি, অ্যান্ড হিয়ার হেলেনা চার্লস উইল ওয়্যার দ্য কস্টিউম অফ জিমি পোটার। জিমি পোটারের কস্টিউমই হেলেনা চার্লস পরতে আরম্ভ করবে। তোমরা যদি দেখো, এই প্লের অনেকগুলো ছবি আমি পরে দেখাবো। So this is the entire cast and crew of the entire play. That's Jimmy Potter, that Alison Potter, always wearing the black shirt or Jimmy's shirt, and that is beautiful Helena Charles. আমরা দেখবো অ্যাক্ট 2 তে হেলেনাও অ্যালিসনের মতো জামা পরেছে, and this is Cliff Lewis, the Wells lodger of Jimmy Potter. Wells lodger, L-O-D-G-E-R, lodger মানে যে জিমির বাড়িতেই থাকে। স্যার বলো। স্যার জিমি কি মানে উমেনাইজার ছিল? না, এরকম বলা খুব মুশকিল, এরকম কোনো পার্টিকুলার কনক্লুশনে পৌঁছে যাওয়াটা খুব মুশকিল যে জিমি ওম্যানাইজার ছিল না। এরকম কোনো ব্যাপার নয় যে যিনি অনেকগুলো ওম্যানের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড এবং তার সঙ্গে রিলেশনশিপ তৈরি হচ্ছে। বাট হোয়াট জিমি ইজ আ অ্যাংরি ম্যান, এবং উইমেনরা সেই অ্যাঙ্গার দেখে জিমির প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হয়। And if you are attracted to Jimmy Potter, you have to surrender with the terms and conditions of Jimmy Potter, or else there will be a great angry outburst, of angry tirades on the part of the Jimmy, যেটা তুমি সহ্য করতে পারবে না। পুরো প্লে জুড়ে there are various slangs, খুবই খারাপ স্ল্যাং রয়েছে। আমরা সেটা প্লেটা যখন টেক্সটটা বিভিন্ন জায়গাতে পড়বো বুঝতে পারবো।
এর ফলে এটা প্রথম থেকেই খুব ভীষণভাবে প্রমাণিত যে জিমি ইজ আ কমপ্লেক্স ক্যারেক্টার এবং দ্য উইমেন আর মিয়ারলি in this particular play are merely they are settling with the terms and conditions that Jimmy proposes. So there lies the interesting part of the play. Now we are introducing with the fourth character of the play, and he is Cliff Lewis. Cliff Lewis is Jimmy's friend, university friend, we'll come to know. Jimmy's university friend, Jimmy's classmate, and very a good partner, and they share a great camaraderie with each other. But we will see that there is a relationship between Cliff Lewis and Alison Potter. We will not, it will be not good, or it will be not very justifiable on the part of us to conclude that there is a relationship between Cliff Lewis and Alison Potter. এরকম নয় যে সম্পর্ক আছে. Though there is a kissing scene in this particular play, though we will see that that Cliff Lewis is always protecting Alison from the angry Jimmy. Jimmy ছুঁড়ে দিচ্ছে বিভিন্ন জিনিসপত্র, অ্যালিসনের হাত পুড়ে যাচ্ছে, ক্লিফ তার হাতটাকে নিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে. There is also a kissing scene, as I have told you, in the first scene of the play. কিন্তু that is perhaps can be interpreted as a good camaraderie and affection. একে অপরের প্রতি একটা রেসপেক্টের জায়গা ক্লিফ লিভিস এবং অ্যালিসন পোটারের আছে. ক্লিফ ইজ মিয়ারলি আ বাফার ইন জিমিস অ্যাঙ্গার. ক্লিফ কম কথা বলে, জিমি সবসময় ইনস্টিগেট করে ক্লিফকে বারবার কথা বলার জন্য, তুমি কথা বলছো না কেন. কিন্তু দেয়ার লাইজ দ্য আইরনি অফ দ্য প্লে, যদি সে কথা বলতে আরম্ভ করে তাহলে জিমি পোটার তাকে পছন্দ করবে না. জিমি ইজ এ ইউনিক কমপ্লেক্স ক্যারেক্টার. সে চায় সে লোকজন চারপাশের কথা বলুক, কিন্তু তারা যখন কথা বলতে আরম্ভ করবে তখন জিমি পোটার হয়তো ফ্লাস্টার হয়ে পড়বে. ফলে জিমি পোটারের সঙ্গে সার্ভাইভ করতে গেলে সেই সার্ভাইভ করতে পারবে যে who will surrender in the terms and conditions of Jimmy, who will be silent, always introvert. সেজন্যই ক্লিফ লিভিস এবং অ্যালিসন পোটার জিমির সঙ্গে থাকতে পেরেছে. আমরা প্লের একেবারে শেষ দিকে দেখতে পাবো there is a game, the bear and the squirrel game. Why bear and the squirrel? Bear is the symbol, কিসের symbol? Bear একটা হিউজ অ্যানিমেলের সিম্বল, who can tear up various things, and squirrel মানে হচ্ছে কাঠবেড়ালি, ছোট্ট একটা অ্যানিমেল. Alison Potter and Jimmy Potter will play the game of bear and squirrel. Bear and squirrel গেমটা কখন খেলা সম্ভব? Not in the real life atmosphere, but in the ideal fairy tale atmosphere. আমরা জানি ফেয়ারি টেলে কি ঘটে, বাঘ কথা বলতে পারে, বাঘ এবং শিয়াল বা বাঘ এবং মানুষ একে অপরের বন্ধু হতে পারে, তাই তো? একমাত্র রূপকথার গল্পই তো এই ধরনের অ্যানিমাল ক্যারেক্টারটা কথা বলতে পারে. একমাত্র ফেয়ারি টেল ইমাজিনেশন থাকলেই তো তবেই মানে মানে যারা ভায়োলেন্ট অ্যানিমালস তারা মানুষের মতো বিহেভ করতে পারে. আমরা এটাকে বলি অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক বিহেভিয়ার অন দ্য পার্ট অফ দ্য অ্যানিমাল. অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক মিনস attributing human qualities to the non-human creatures. That is anthropocentric. So Jimmy Potterer যে অ্যাংরি টাইরেডস সেটা এই পৃথিবীতে কোনোদিন সেটেলড হবে না, এই বাস্তবের পৃথিবীতে হবে না. কোথায় হবে? ওই আইডিয়াল ফেয়ারিটেল অ্যাটমসফিয়ার. এই সিম্বলটাকে ইউজ করে প্লেটা শেষ হচ্ছে. আমরা প্লে জুড়ে অনেক ধরনের সিম্বল দেখতে পাবো পুরো প্লে জুড়ে, কিন্তু বিয়ার অ্যান্ড স্কুইরেল সিম্বল অ্যান্ড দ্য সিম্বল অফ আয়রন, আয়রনিং মানে যেটা অ্যালিসন পোটার করছে, এগুলো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ডমিনেন্ট ইমেজারি that will dominate the entire play. The play will end with this bear and squirrel game. যেখানে অ্যালিসন বলবে you are bear and Jimmy বলবে no you are squirrel. They will play the game. আদো আদো কথা বলবে, একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে ধরবে, একটা অ্যাফেকশনেট অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েটেড হবে সেই জায়গা জুড়ে. কিন্তু এই যে মানে খেলাটা তারা খেলছে এটা কিন্তু তারা মানে রেগে বাস্তবের মাটিতে কথা বলার মতো করে খেলছে না. তারা একটা they're trying to refuge themselves in a make-believe imaginary fairy tale world. Make-believe imaginary fairy tale world, এমন একটা পৃথিবী যেখানে বাস্তবের মাটিতে থাকতে পারে না. এটা শুধুমাত্র এই পৃথিবী ক্রিয়েট হতে পারে যেটা ইমাজিনেশনে ক্রিয়েটেড, জিমি এবং অ্যালিসনের পৃথিবী. তাদের ইমাজিনারি থেকে তখন চারপাশে কেউ নেই,
তখন কিন্তু হেলেনা চার্লস চলে গেছে। মাথায় রাখতে হবে জিমির সবসময় জীবনে উইমেনরা রিপ্লেসমেন্টের মতো আসে। একজন যখন ওমেন আসে তখন আরেকজন আবার চলে যায়, যখন আরেকজন আসে তখন আরেকজন চলে যায়। ফলে জিমি জীবনে কোনো পাওয়ারফুল উইমেন ক্যারেক্টার সার্ভাইভ করতে পারবে না, কারণ দে উইল নট সারেন্ডার ইনটু দ্য টার্মস এন্ড কন্ডিশনস অফ দ্য জিমি উইল প্রপাউন্ড। সো বুঝতে পারছো যে এইভাবে পুরো প্লের ক্যারেক্টারগুলো কনস্ট্রাক্টেড। সো ইন অর্ডার অফ অ্যাপিয়ারেন্স, কোন কোন ক্যারেক্টার? জিমি পোর্টার, ক্লিফ লিউইস will act as the buffer to Jimmy's anger. Alison Porter, wife of Jimmy Porter, the companion of Jimmy Porter, she belongs to a very wealthy household of Cornel Redburn, and then Helena Charles. The entire action of the play will take place in Porter's one-room flat in the Midlands. Midland is a part of the England where the working class people live. A one-room flat, একটা বড় একটাই কেবলমাত্র রুম, বুঝতে পারছো, কোনো প্রাইভেসি অ্যাজ সাচ নেই। সেখানে প্রায় 3 জন ক্যারেক্টার, পরবর্তীকালে হেলেনা চার্লস আসার পরে 4 জন ক্যারেক্টার সেই ওয়ান রুম ফ্ল্যাটের মধ্যে থাকবে। সো এইটাই সাজেস্ট করছে দ্যাট ইটস আ কিচেন সিঙ্ক ড্রামা। কিচেন সিঙ্ক মানে কি? সিঙ্ক অফ দ্য কিচেন, অর্থাৎ ডোমেস্টিসিটি, অর্থাৎ ভেরিয়াস ড্রাজেরিজ অফ দ্য ডেইলি লাইফ, প্রত্যেক দিনের জীবন নিয়ে এই প্লে, এই নাটকে অনেক বেশি ডায়ালগ রাদার দেন দ্য অ্যাকশন। আমরা বলতে পারি ম্যাকবেথ ইজ আ প্লে অফ ডায়ালগ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাকশন। অনেক অ্যাকশন রয়েছে। দ্য মার্ডার অফ দ্য ডানকান, দ্য মার্ডার অফ দ্য ব্যানকো, দ্য মার্ডার অফ দ্য ম্যাকডাফস চিলড্রেন, there are many actions. Lady Macbeth's sleepwalking scene, but in Jimmy Porter there is less action but more of the dialogue, যেটা কিন্তু এই post World War II or post 1950s ব্রিটিশ ড্রামার একটা বিরাট বড় ক্যারেক্টারিস্টিক। ডায়ালগ বেড়ে গেছে। পরবর্তীকালে অ্যাবসেট ড্রামাতে দেখবো আমরা, সেম 6 এখন ওয়েটিং ফর গোডো পড়বে, যে অ্যাকশনও কম, ডায়ালগও কম, মিনিমালিস্ট একটা প্লের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। তো ফলে it's a play that is settled in 1956. It's a play of angry young generation. It's a play of about the a so-called authentic character who claims himself to be authentic and says that I'm against any form of suppression and oppression. সে বলছে যে আমি সমস্ত ধরনের সাপ্রেশন এবং অপারেশনের এগেইনস্টে। বাট জিমি is definitely a misogynist character. Misogynist means who hates women. এই প্লের অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট সিম্বল রয়েছে, তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট সিম্বল হচ্ছে আয়রনিং, 2 নম্বর ইম্পর্টেন্ট সিম্বল বিয়ার অ্যান্ড স্কুইরেল, 3 নম্বর ইম্পর্টেন্ট সিম্বল ট্রাম্পেট। জিমি বাজায় ট্রাম্পেট, মানে ইটস আ ফর্ম অফ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা ঢোলের মতো, ঢাকের মতো, that will create disturbance among the neighboring people. জিমি চায় to create disturbance in this otherwise non-disturbed world. লোকেরা কেন ডিস্টার্ব হচ্ছে না? ডিস্টার্ব করা দরকার, তার কমপ্লেসেন্ট অ্যাটমসফিয়ার থেকে বের করে আনা দরকার। So trumpet is again another very important symbol. Another very important symbol is that one room flat Victorian household in the Midland, which is the setting of the play. Dramar prothom dike shuruতে টেক্সটে there is a long introduction about the setting of the play. How you will, if you are a director, you will set the play. তুমি কেমন ভাবে এটাকে সেটিংটাকে কনস্ট্রাক্ট করবে, একটা বড় ডেসক্রিপশন রয়েছে সেখানে। কেমন করে ভিক্টোরিয়ান হাউস হোল্ডটাকে কনস্ট্রাক্ট করা হবে তার যে ডেসক্রিপশন, সেটা আমরা অ্যাক্ট 1 সিন 1 ইন লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারে দেখতে পাই। সো দ্যাটস অলসো আ সিম্বল, যেখানে জিমির অ্যাঙ্গারগুলো এই ভিক্টোরিয়ান হাউস হোল্ডের বিভিন্ন জায়গায় লেগে ফিরে আসছে। Claustrophobic atmosphere of the contemporary Victorian household. So all these things creates the atmosphere of Look Back in Anger. এতদূর বুঝতে পেরেছো? Then shall I move into the story of the Look Back in Anger? বলো তো, সবাই বুঝতে পারছো মোটামুটি? Any question? বলো। জিমি কি সাইকো? Jimmy is he a psycho? No, he is not. Jimmy is not a psycho. But rather what he is
He claims that he is this like this. Many people called him a strange character. Many people called him that he is not a good character at all. But Jimmy is Jimmy. Jimmy সেই সময়কার সমাজের রিফ্লেকশন। এগুলো ডায়লগগুলো দেখলেই স্পষ্ট হবে। জন্য আমি তোমাদের যে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালটা দিয়েছি সেখানে বড় করে পুরো প্লের সামারিটা আছে। আমি তোমাদের সঙ্গে প্লেটা পড়বো, এই জন্য সামারিটা অল্প করে পড়ছি, যাতে প্লেটা পড়লে আমার 4-5টা ক্লাস লাগবে এই পুরো অ্যাটমসফিয়ারটা বোঝাতে। কিন্তু আফটার গিভিং ইউ দ্য সামারি, I will read you the text. Without reading the text of Jimmy Porter, at least some of the portions, you will not be able to understand the inner workings of Jimmy. যেরকম শ্যাডো লাইন্স আমি পড়িনি, কারণ শ্যাডো লাইন্স এমন একটা টেক্সট যেটা পড়ে শেষ করা সম্ভব নয়, যেটা ফিল করতে হবে, যেটা হয়তো খানিকটা মুখে বলে এক্সপ্রেস করা পসিবল সামারি বলে। কিন্তু জিমি পোর্টার এমন একটা প্লে যেটা ঠিক সামারি বলে, সামারি তো এক্ষুনি বলবো পুরোটা, বলার পরে টেক্সটটা না বললে তোমরা ধরতে পারবে না। সো let us at first look into a brief synopsis of this play from the Wikipedia itself. যাতে আমরা পুরো প্লের যে কি কি ঘটবে, ঘটনাগুলো আর কি, জাস্ট the events and occurrences, সেটা আমরা বুঝতে পারি। But remember, the play is not about occurrences, but rather the play is about the character of Jimmy, the inner workings of the character, the feeling of being Jimmy Porter. Besh. So in the play is divided into just mere 3 acts. The act 1 of the play opens on a dismal April Sunday afternoon in Jimmy and Allison's crammed attic room in the Midlands. There are lots of important words. It opens on an April Sunday afternoon. Have you read the famous poem written by T.S. Eliot called Wasteland? তোমরা কি তোমাদের সিলেবাসে রয়েছে না? নেই। You will read, of course, Prufrock by T.S. Eliot, তাই তো? T.S. Eliot-এর Love Song of J. Alfred Prufrock is in your syllabus, right? এটা আছে আমাদের সিলেবাসে। Yes, ওটা আমি নেক্সট পড়াবো। That's a fabulous, brilliant poem, absolutely. And Hollow Men is there in your syllabus. That's an absolutely brilliant poem. মানে মডার্নিজমের আন্দোলনকে বুঝতে গেলে অর্পিতা বলছে কিছু বলো। একটু জুম করুন। জুম করবো? জুম অবশ্যই করবো, আমি এখন বলে দিচ্ছি, বলে জুম করবো। বলো, you can see? আরেকটু তুমি জুম করতে পারবে? দেখো তুমি তোমার ওখানেও জুম করতে পারবে। হ্যাঁ স্যার, জুম করতে পারবো। ওকে স্যার। Okay, right. So this act 1 of the play opens on a dismal April Sunday afternoon. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, starting dull roots with spring rain. Eliot শুরু করছে এটা বলে, কারণ ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে April is generally the season of the spring, of the revitalization of the energy, বসন্তকাল। কিন্তু it is also a destructive season, কারণ বসন্তকালেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার প্রথম শুরু হয়েছিল, কোন একটা বসন্তকালের দুপুরে। ফলে এপ্রিল no more a season of revitalization, no more a season of energy. এপ্রিল তবে থেকেই আমাদের জীবনে একটা খারাপ সময় হিসেবে বই নিয়ে এসছে। ফলে এপ্রিল in the modernist discourse is not a very season of revitalization. So it opens on a dismal April Sunday afternoon where Jimmy and Allison's crammed attic room, attic মানে ছাদের যে ওপরের দরজা, মানে ছাদের যে ওপরে একটা ছোট্ট রুম তাকে অ্যাটিক বলা হয়, চিলে কোঠা। So Allison's crammed attic room, Midlands-এ সেট হয়েছে এই প্লে। Jimmy and Cliff are reading the Sunday newspapers plus the Radical Weekly, price 9 pence, obtainable at any bookstall as Jimmy snaps. Jimmy বললো যে খবরের কাগজটা ফালতু একটা খবরের কাগজ, একটা Radical Weekly, so called Radical মানে Revolutionary Weekly, যেটা নাকি অনেক রেভলিউশনারি খবর থাকে, কিন্তু আসলে কিচ্ছু থাকে না। জিমি ছুঁড়ে ফেলে দিল। খবরের কাগজের নাম হচ্ছে দ্য নিউ স্টেটসম্যান। শর্ট কোয়েশ্চনে পড়তে পারে, which paper is Jimmy reading? The New Statesman. And in the context of the period would have instantly signaled the pair's political preference to the audience. সেই সময়ে নিউ স্টেটসম্যান অ্যাংরি ইয়াং ম্যান জেনারেশনের খবরের কাগজ, সেটা সঙ্গে সঙ্গে will prove that
This pair, Jimmy Porter and Cliff Lewis, are basically politically, they are angry young men. ফলে সেই মুহূর্তে তাদের পলিটিক্যাল লিনিয়েজ, পলিটিক্যাল প্রেফারেন্স অডিয়েন্সের কাছে এটা স্পষ্ট করে দিল। অ্যালিসন ইজ অ্যাটেম্পটিং টু ডু দ্য উইকস আয়রনিং and is only half listening as Jimmy and Cliff engage in the expository dialogue. Alison is only attempting to do the week's ironing work. সেই সপ্তাহের যে ইস্ত্রি করাটা আয়রনিং করছে অ্যালিসন সেখানে বসে বসে, এবং ক্লিফ এবং জিমির যে কনভারসেশন হাফ শুনছে হাফ শুনছে না। এটি জিমিকে ভয়ঙ্করভাবে রাগিয়ে দেয়। কেন শুনছে না? কেন আমার কথাটা মানুষ শুনবে না? শোনাতে হবে জোর করে। সেখান থেকেই অ্যালিসনের সঙ্গে কথাবার্তা, এমনকি সেখান থেকে ধস্তাধস্তি, এবং যার ফলে অ্যালিসন উইল বার্ন ওয়ান অফ হার হ্যান্ডস ইন দ্য আয়রন, হাতটা পুড়িয়ে ফেলবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য সিম্বল অফ দ্য বার্নিং। জিমির সঙ্গে থাকতে গেলে প্রত্যেক মুহূর্তে পুড়তে হবে আগুনে। সেই সিম্বল যেন জিমি প্রত্যেক মুহূর্তে প্রমাণ করে দেবে। শুধুমাত্র এই ফিজিক্যালি আগুনের মধ্যে পোড়া নয় আয়রনিংয়ে, but also metaphorically পোড়া প্রত্যেক মুহূর্তে, দহন, মনের মধ্যে দহন। So it becomes apparent that there is a huge social gulf between Jimmy and Alison. We will soon see that there lies a huge social distance between Jimmy and Alison. Jimmy belongs to the working class people. His father and mother died. His father actually died in utter financial discrepancy. খুব খারাপ অবস্থায় তার বাবা মারা গেছে। But Alison Porter is the daughter of a colonel. Her family is upper middle class military, while Jimmy belongs to the working class. He had to fight hard against her family's disapproval to win her. বারবার এই প্লে জুড়ে আমরা ডায়ালগ পাবো যে অ্যালিসনের ফ্যামিলি বারবার জিমিকে বলেছে তুমি বিয়ে করতে পারবে না। একদমই টিপিক্যাল হয়তো বেঙ্গল সিনেমা 1990s 1980s এর বেঙ্গলি সিনেমা বা হিন্দি সিনেমার একটা প্লট আমরা বলতে পারি, যেখানে বারবার অ্যালিসনের ফ্যামিলি নানা ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করেছে জিমিকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু সেটা আমরা সবই ডায়ালগের থ্রু দিয়ে, থ্রু retrospection to the past events আমরা জানতে পারবো, not through the action. The dialogue, Alison's mommy and I took one look at each other. যখন গিয়েছিলাম প্রপোজ করতে, অ্যালিসনের মা এবং আমি একে অপরের দিকে তাকালাম, and from then on the age of the chivalry was dead. Do you know what is chivalry? Chivalry is a medieval belief that a knight will always help a damsel in distress. একজন নারী যে সবসময় একটা ডিস্ট্রেসের মধ্যে, খারাপ অবস্থার মধ্যে থাকবে, সেখানে নায়ক গিয়ে উদ্ধার করবে। বলছে আমার দিকে তাকালো অ্যালিসনের মা, এবং তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এজ অফ শিভেলরি ওয়াজ ডেড, যে আমার আর কিছু করার নেই। একজন সত্যিকারের পুরুষ মানুষ যার মধ্যে নাইটলি একটা ব্যাপার থাকবে, সেটা আমি অ্যালিসনের মাকে কোনোদিন দেখাতে পারবো না, কারণ আমাকে নিয়ে হিউজলি unimpressed Jimmy's mother. Sorry, Alison's mother. He explains. We also learned that the sole family income is derived from a sweet stall in the local market. So Jimmy is an educated university graduate, but he is a sweet stall vendor in the local market, an enterprise that is surely well beneath Jimmy's education, let alone Alison's station in life. So Alison's political financial background বাদ দিলেও জিমির যে এডুকেশন সে অনুযায়ী it's an underemployment. But as I was referring to the contemporary socio-political events, যার ফলে জিমিকে এই জায়গায় আসতে হয়েছে। So as the Act 1 progresses, Jimmy becomes more and more vituperative. Vituperation means great anger, an anger which can even volcanize metals, galvanize the metals, গলিয়ে ফেলতে পারে ইস্পাতকে। So vituperation, transferring his contempt for Alison's family onto her personally, calling her pusillanimous. Jimmy will call Alison in 3 names: phlegmatic, something, and pusillanimous. Pusillanimous basically means the personality which don't have any sensitivity. যাদের কোনোভাবে কোনো সংবেদনশীলতা নেই, যারা লোকজনের পা চাটে, যারা লোকজনের কথা বলে, দ্যাট ইজ পুসিল্যানিমাস।
Pusillanimous is a word used in showing lack of courage or determination. যারা timid, যাদের কারেজ নেই, তাদের জিমি ঘৃণা করে। তাহলে জিমির দারুণ কারেজ রয়েছে না? নেই, জিমিরও নেই। করলে সে তো আন্দোলন করতো, কিন্তু জিমি তত দূরই যাবে, ওই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে অ্যালিসন পোর্টারকে এই খারাপ কথাগুলো বলবে। সো জিমিকে খারাপ ভালো এরকম কোনো ধরনের অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে ডিসক্রাইব করা খুব মুশকিল, কিন্তু জিমি সেই সময়কার একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ। জিমি কিন্তু অমিতাভ বচ্চনের অ্যাংরি ইয়াং ম্যান নয়, জঞ্জিরের বা কুলির অমিতাভ বচ্চন নয় যে ট্রেড ইউনিয়ন করবে। যিনি কিন্তু কোনো নকশাল আন্দোলনে জড়িত কোনো লিডার নয়, চারু মজুমদার নয় যে পিস্তল নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ে উড়িয়ে দেবে 3-4 জনকে। না, জিমি এগুলো কোনোটাই কিছু করবে না, কারণ জিমি তার এই 1 রুম মিডল্যান্ড ফ্ল্যাট থেকে একবারের জন্য বেরোবেও না। জিমি উইল অনলি ডেলিভার ডায়ালগস, বাট জিমি উইল নট বি টায়ার্ড অফ ডুইং দিস। এগুলো করতে করতে জিমি একবারের জন্য টায়ার্ড হয়ে পড়বে না, এক্সেপ্ট দ্য অ্যাক্ট 2, যেখানে আমরা একটা অন্য জিমি পোর্টারকে দেখবো। হেলেনা চার্লসের সামনে এসে জিমি পোর্টারের মধ্যে একটা অন্য ধরনের পরিবর্তন দেখবো, একটা চুপচাপ জিমি দেখবো, এবং জিমি সেখানেই রিয়ালাইজ করবে যে অ্যালিসন না হলে জিমি সার্ভাইভ করবে না। এই অ্যাংরি জিমিকে সার্ভাইভ করতে হলে এই অ্যারিস্টোক্র্যাটিক মেন্টালিটির একটা অ্যালিসন পোর্টারকে দরকার। হেলেনা চার্লস, শি ইজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস, অনেক বিভিন্ন সিনেমা ড্রামাতে সে অ্যাক্টিং করে বেড়ায়, কিন্তু তার ওই ধরনের ক্যারেক্টার চাই না, তার অ্যালিসনের মতো মানুষই চাই, তবেই সে তার রাগটাকে সার্ভাইভ করাতে পারবে। So Jimmy calls Alison pusillanimous, who lacks courage, and generally belittling her to Cliffের সামনে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করছে। Some actors play this scene as though Jimmy thinks everything is a joke, while others play it as though he really is excoriating her. কোনো সময় অনেক অ্যাক্টর রয়েছে যারা জিমির রোলটা প্লে করে, যারা অনেক সময় জিমিকে দেখা যায় সবসময় মানে এই যে কথাগুলো বলছে রেগে রেগে, সেই কথাগুলো প্রত্যেকটাই সে কমিক্যালি বলছে, জোকিংলি বলছে। এটা অনেক অ্যাক্টর দেখায়। আবার অনেক অ্যাক্টর দেখায় কিভাবে, যে সে সত্যিই ভয়ঙ্কর রেগে আছে। এটা ডিপেন্ড করছে পুরোপুরি যারা প্লেটা ডিরেক্ট করছে তাদের উপর। So the tirade ends with physical horseplay, as I've already told you that it will end with a rather a physical interaction between Jimmy and Alison, resulting in the ironing board overturning. হঠাৎ করে ক্লিফকে ঠেলে দেবে, আয়রনিং বোর্ডটা ওভারটার্ন করবে, which will burn Alison's arm. Jimmy exits to play his trumpet of the stage. জিমি চলে যাবে, প্লে থেকে গিয়ে জোরে জোরে শব্দ বাজিয়ে ট্রাম্পেট বাজাতে আরম্ভ করবে, যে ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যালিসন এবং ক্লিফের কথা হবে। এই যে বারবার ডিস্টার্ব করছে, এই যে বারবার বলছি ট্রাম্পেটের সিম্বল, জিমি যে ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে, that symbol of his disturbance is trying to disturb the entire world. জিমি নেই তখন প্লেয়ের মধ্যে, অ্যাক্ট 1-এর লাস্ট সিনে জিমি নেই, কিন্তু জিমির প্রেজেন্সটা পাওয়া যাচ্ছে এই ট্রাম্পেটের মধ্যে দিয়ে, না থেকেও আছে। এটাই জিমি পোর্টার। Alison, along with Cliff, confides that she is accidentally pregnant. So in the act 1 of the play, we will introduce to this very strange scene where the wife is confessing her news of pregnancy not to her husband but to a friend, Cliff, for the first time. কেন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল। অনেকেই বলতে পারে Alison is infidel, but she is not. At least through the text of the play, পুরো টেক্সটটা পড়লেই বুঝতে পারবে that Alison is in utter love with Jimmy Porter. আগুন যখন জ্বলে, আগুনের কাছে তো প্রচুর কীট পতঙ্গ পোকামাকড় পাগলের মতো ছুটে আসে। লোকে জানে না, সেই পোকামাকড়গুলো জানে না যে সে কেন ছুটে আসছে। অনেক ক্যারেক্টার আছে যারা যন্ত্রণা পেতে ভালোবাসে, যারা জিমি পোর্টারের এই যে অ্যাংরি রিফ্লেকশন, সেই অ্যাংরি রিফ্লেকশন দিনের পর দিন ধরে সহ্য করতে করতে হয়তো অ্যালিসন পোর্টার ওরকমই হয়ে গেছে, সে হয়তো জিমির এই অ্যাঙ্গারটাকে আস্তে আস্তে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। সো ফলিং ইন লাভ উইথ অ্যাঙ্গার। বারবার বলছি, প্লে যে ক্যারেক্টারগুলো তাকে ওয়ান ডাইমেনশনাল ওয়েতে দেখলে চলবে না, দে আর মাল্টি ডাইমেনশনাল ক্যারেক্টার্স,
and they are very complex characters. They are not simple characters. Alison, though she is very much angry with Jimmy's behavior, is in love with Jimmy. Though she is confessing her news of pregnancy in front of Cliff, she is not courageous enough to express it to Jimmy, কারণ জিমি সেটা শুনে খুশি হবে না। বারবার বলছে জিমি কিন্তু মানে এই ব্যাপারটাকে পছন্দই করবে না, that another Jimmy Potter, or at least some portions of Jimmy Potter through genetic transmutation, is coming into this surface of the earth. এই ব্যাপারটাই পছন্দ করবে না জিমি পোটার। ফলে হয়তো প্রথম নিউজটা সে ক্লিফকে জানাচ্ছে, confides the story, and Cliff urges her to tell the story to Jimmy. When Jimmy returns, Alison announces not about her pregnancy, but that her actress friend Helena Charles is coming to stay. আমরা দেখবো এই প্লের এই অংশটাতে তলায় অ্যালিসন যাবে একটা ফোন রিসিভ করতে ফোন বুথে, জিমি ঢুকবে এবং ঢুকে অ্যালিসন তাকে বলবে যে হেলেনা চার্লস ইজ কামিং, অ্যান্ড জিমি ডেসপাইজেস হেলেনা। যে হেলেনাকে জিমি ভয়ঙ্কর ঘৃণা করতো, সে হেলেনার প্রেমে জিমি অ্যাক্ট 2-তে কিভাবে পড়বে সেটা একটা অদ্ভুত প্রশ্ন। অ্যান্ড হি ফ্লাইজ ইনটু আ রেজ। হেলেনার আসার খবর শুনে জিমি অ্যাক্ট 1 থেকে চলে গেল, সেখানে অ্যাক্ট 1 শেষ হবে। নাও ওপেনিং দ্য অ্যাক্ট 2. Act 2 opens on another Sunday afternoon with Helena and Alison making lunch. They're dining with one another in a two-handed scene. Alison says that she decided to marry Jimmy because of her own minor rebellion against her upbringing and her admiration for Jimmy's campaigns against the dereliction of life in post-war England. So Alison will perhaps confess about her mistake. তার ভুলের জন্য সে কনফেস করবে এবং বলবে সে জিমিকে বিয়ে করতে ডিসাইড করেছিল বিকজ অফ হার রেবেলিয়ন এগেনস্ট হার আপব্রিঙ্গিং। তার যে ফ্যামিলিতে যেভাবে বড় হয়েছে সে অ্যাটমসফিয়ারের এগেনস্টে একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য। অ্যান্ড she also fallen in love with the Jimmy speeches against the predicament of the working class people, because Jimmy against the way of life in the post Second World War England. ইংল্যান্ডের পোস্ট সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ইংল্যান্ডের যে লাইফের কোয়ালিটি, ওয়ার্কিং ক্লাস পিপলদের যে ভয়ঙ্কর সাপ্রেসড এন্ড অপ্রেসড অবস্থা, সেটার প্রতি একটা সিম্প্যাথেটিক ফিলিং অ্যালিসনের তৈরি হয়েছিল। অ্যান্ড শি ডেসক্রাইবস জিমি টু হেলেনা অ্যাজ আ নাইট ইন শাইনিং আরবার। বারবার এই প্লে জুড়ে এই মিডিয়েভাল নাইটের ইমেজারি, আগের বাড়ি বলছি শিভালরি, এখানে নাইট ইন শাইনিং আরবার, যেন এমন একজন নাইট যার শাইনিং আরমার রয়েছে, অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত জিমি, নাইট ইন শাইনিং আরমার। সে কিন্তু হেলেনা চার্লসের কাছে এভাবে অ্যাপিয়ার করেছিল। হেলেনা সেজ ফার্মলি, ইউ হ্যাভ গট টু ফাইট হিম। এরকম একজন দৃঢ় পুরুষ চরিত্রকে তোমার কিন্তু ফাইট করতে হবে, তুই বাঁচবে না। অ্যান্ড জিমি এন্টার্স অ্যান্ড দ্য টাইরেড কন্টিনিউস। উইল সি আ গ্রেট ফর্ম অফ টাইরেড, এক ধরনের অ্যাংরি এক্সচেঞ্জ জিমি এবং অ্যালিসনের মধ্যে এই অ্যাক্ট 2 এর প্রথম সিন জুড়ে হবে। If his act 1 material could be played as a joke, there is no doubt about the intentional viciousness of his attacks on Helena. হেলেনার প্রতি যে একটা ইন্টেনশনাল ভিশিয়াসনেস, যে রাগটা ইন্টেনশনাল, এই ভিশিয়াসনেস তার যে বিষটা উপড়ে দিচ্ছে, ভয়ঙ্করভাবে ইন্টেনশনালি ইন্টেন্ট রয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে, ডেলিবারেটলি, সেটা কিন্তু আমরা এখানে বুঝতে পারবো। And when the women put on hats and declare that they are going to charge in a particular scene in the middle of the act 2, Helena and Alison says that they are visiting the nearby church. Jimmy's sense of betrayal peaks because Jimmy hates religion. Jimmy ভয়ঙ্করভাবে ধর্মকে ঘৃণা করে। He doesn't believe on this kind of religion because according to him, religion in the contemporary England is merely the device of the upper class people. Through religion, the capitalists is actually controlling this working class people. এখানে অনেকেই বলতে পারে যে ইজ জিমি আ মার্কসিস্ট। অনেকেই বলতে পারে যে মার্কসিজমের সঙ্গে জিমি কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা মিল আছে, তার কারণ জিমি বিলংস টু দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলি। জিমি's tirades are against the upper class people. Is Jimmy a Marxist? Jimmy is against the intoxicating factor of the religion itself. Jimmy ধর্মকেও ঘৃণা করে। তাহলে কি জিমি পোটার is a Marxist? No, he is not. Being a Marxist, you don't always have to
play with the dialogues, just talk about bourgeois and the proletariat according to the Marxist doctrine. তোমরা আমার 6th সেমিস্টারের ক্লাসগুলো ভিডিওগুলো দেখতে পারো, মার্কসিজম নিয়ে আমি অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি। সেখানে আমি বেসিক্যালি বলেছি যে মার্কসিজমের যে বেসিক্যালি দুটো ক্যাটেগরি, বুর্জোয়া এবং প্রোলেতারিয়েট, BOURGEOISE, bourgeois means those who have the productions, who have the means of the production and who control the production, যারা উৎপাদন দ্রব্যকে কন্ট্রোল করে। 4 forces of production কন্ট্রোল করে কি? ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, অর্গানাইজেশন। এই 4টে জিনিস থাকলে তবেই কোনো একটা জিনিস প্রডিউস করা যায়। এই যে স্যানিটাইজারের বোতল, এটা কিভাবে প্রডিউস করা যায়? ল্যান্ড চাই, যেখানে এই জিনিসটা তৈরি করার কারখানা লাগবে। লেবার চাই, যে সমস্ত লেবারকে এক্সপ্লয়েট করে অ্যাকর্ডিং টু মার্কস এই জিমি পোর্টারের বাবাদের মতো মানুষকে এই পার্টিকুলার প্রোডাকশনটা তৈরি করবে উইথ সারপ্লাস ভ্যালিউ। প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব থাকবে এর মধ্যে। মানে এটাকে তৈরি করতে লাগছে হয়তো 20 টাকা, লেবারকে দিচ্ছে হয়তো 5 টাকা 25 টাকা, এর দাম হয়তো 235 টাকা। পুরোটা কিন্তু তার মুনাফা, বিকজ অফ দ্য ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল মানে যে টাকাটা ইনভেস্ট করছে, অ্যান্ড অর্গানাইজেশন এই পুরোটাকে কন্ট্রোল করছে, অর্গানাইজ করছে এই পুরো ফোর্সটাকে। ফলে জিমিকে দেখে মনে হতেই পারে দ্যাট হি ইজ আ মার্কসিস্ট থিঙ্কার, বাট হি ইজ নট। কারণ মার্কসিস্ট থিঙ্কাররা শুধুমাত্র বাড়ির মধ্যে বসে থাকে না, they actualize their thought. Jimmy will never be able to actualize his thought. He is not a pragmatist. He will not be able to actualize his anger into the practical field. বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সে কিন্তু কোনো লেবার মুভমেন্ট অর্গানাইজ করতে পারবে না। ফলে সে রিলিজিয়নের বিপক্ষে হতে পারে, সে এই সমস্ত অ্যারিস্টোক্রেটিক ক্লাসের বিপক্ষে হতে পারে, বাট সে একবারের জন্য কিন্তু এই হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ক্রিয়েটার যারা ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস তাদের এগেইনস্টে দাঁড়িয়ে আন্দোলন করতে পারবে না। সো ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই দ্য ক্যারেক্টার কনস্ট্রাকশন অফ জিমি পোর্টার, হাউ জিমি পোর্টার ইজ লাইক দিস। এইরকম কমপ্লেক্স চরিত্র, অনেকগুলো শেডস, অনেকগুলো নুয়ান্সেস বুঝতে হবে। সো this is how Jimmy's sense of betrayal, as if Jimmy is betrayed, তাকে যেন অ্যালিসন তাকে বিট্রে করছে। অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্ক করলে জিমি রাখবে না, যতটা রাখবে যদি সে কোনো একটা চার্চে যায়। So when he leaves to take an urgent phone call, Helena announces that she has forced the issue. She has sent a telegram to Alison's parents asking them to come and rescue her. Alison is stunned but agrees that she will do. এই যে পার্টিকুলার একটা ঘটনা ঘটবে প্লের এই পার্টিকুলার জায়গাতে, অনেকেই এখানে হেলেনা চার্লসকে অনেকটা ভ্যাম্প বা খলনায়িকা বলে, বিকজ হেলেনা উইল কল অ্যালিসনস পেরেন্টস, স্পেশালি ফাদার কর্নেল রেডফার্ন, এবং বলবে যে অ্যালিসন খুব খারাপ রয়েছে। অ্যালিসন তো সারপ্রাইজ হবে, হঠাৎ করে এখনই কেন ফোন করলো। তখন একটা বিরাট বড় অ্যাংরি এক্সচেঞ্জ জিমি পোর্টারের সঙ্গে তার আগে হেলেনার হয়েছিল, এবং অ্যালিসনের বাবাকে ইন্টেনশনালি সেখানে যে হেলেনা চার্লস ডাকছে এবং ডেকে নিয়ে চলে যাবে, তো অ্যালিসনও সারপ্রাইজ হয়েছিল। তো এই যে করা হবে, এটা যেন অনেকেই মনে করবে ইচ্ছে করে হেলেনা চার্লস করলো যাতে জিমির সঙ্গে সে থাকতে পারে। জিমির সঙ্গে না, এবার এখানে বুঝতে হবে ওথেলো ইজ অ্যান এলিজাবেথান টেক্সট। এই টেক্সটের প্রায় 400 বছর আগে লেখা। সেখানে ক্যারেক্টারগুলোর কনস্ট্রাকশন অনেক বেশি প্রিমিটিভ। সেখানে যদিও শেক্সপিরিয়ান ক্যারেক্টার ডেফিনেটলি, সেখানে ভালো মন্দ মিলিয়ে গ্রে স্কেলের মধ্যে অনেক ক্যারেক্টার রয়েছে, কিন্তু এখানে তুমি হেলেনাকে ভিলেন বা হেলেনা অ্যালিসনকে সরিয়ে দিল, ইচ্ছে করে সরিয়ে দিল নিজে জিমিকে পাবে বলে, এই জিনিসগুলো ক্লিয়ারলি কোনো কনক্লুশনে আসতে পারবে না। তার কারণ আমরা মানে 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 এগুলো হয়তো মানে পুরো জিনিসটা এরকমভাবে না হলে মানে প্লেটাই হবে না। ফলে এখানে ক্যারেক্টারগুলো অনেক বেশি গ্রে, না হলে জিমি পোর্টার নিজের ভুলটা বুঝতেই পারবে না যে সে অ্যালিসনের সঙ্গে ছাড়া আর কারোর সঙ্গে থাকতে পারবে না। ফলে বুঝতে হবে এখানে প্লের যে কনস্ট্রাকশনটা সেটা অনেক ডিফারেন্ট। The next evening, Alison's father, Cornel Redfern, comes to collect his daughter, to take her back
to her family home, the playwright allows Cornell to come across as quite a sympathetic character. আমরা দেখবো যে নাটক জুড়ে কর্নেল রেডফর্নের নামে এক গাদা গালাগালি দেওয়ার পরেও জিমির নামে যখন জিজ্ঞেস করা হবে, জিমিকে তোমার কি মনে হয়, কর্নেল রেডফর্ন বলবে আমার মনে হয় যে জিমি মানে এই সিস্টেমের একটা ভিকটিম, an alibi totally out of touch with the modern world, as he himself admits that you are hurt because everything is changed. তুমি রেগে যাচ্ছ, তোমরা রাগো তার কারণ চারপাশে সবকিছু পরিবর্তন হচ্ছে। সত্যি তো পরিবর্তন হচ্ছে। কর্নেল রেডফার্নের সময়ের পৃথিবী একটা এডওয়ার্ডিয়ান টুয়াইলাইটের পৃথিবী, যেখানে সমস্ত ধরনের সিকিউরিটি ছিল, সেই পৃথিবী তো আজকে নেই। আমি যেরকম বারবারই বলি যে আমাদের বাবাদের সময়ের পৃথিবী যতটা সহজ ছিল, আমাদের সময় পৃথিবীতে অনেক অনেক বেশি কমপ্লেক্সিটি এসছে। পোস্ট করোনা, পোস্ট প্যান্ডেমিক পৃথিবী, তোমাদের পৃথিবী যেখানে তোমাদের চাকরি পেতে হবে, যেখানে তোমাদের বাকি জীবনটা কাটাতে হবে, সেটা আরো বেশি কমপ্লেক্স হবে। এমন সমস্ত স্কিল লাগবে যে স্কিলগুলো তোমার এখন নেই। বলছে যে 2035 এর মধ্যে ভারতবর্ষে এমন চাকরির অবস্থা হবে যেখানে যে সমস্ত স্কিল দরকার, মানে চাকরি পাওয়ার জন্য যে ধরনের দক্ষতা দরকার, সেই দক্ষতাগুলো এখন স্কুলে পড়ানোই হয়। ফলে কি লাগবে ভবিষ্যতের ওয়ার্ল্ডে আমরা জানি না। The big bad ugly world, the world is changing, and Alison tells him, and Jimmy is hard because everything stayed the same. কিন্তু জিমি রেগে গেছে, তার কারণ সবকিছুই একই রকম আছে। মানে চারপাশের পৃথিবীটা জিমিকে একই রকম ভাবে তাকায়, চারপাশের পৃথিবীটা জিমিকে একই রকম ভাবে একটা লোয়ার ক্লাস পিপল বলে মনে করে। সেখানে জিমি আরো রেগে গেছে, কেন চেঞ্জ হচ্ছে না। কিন্তু আসলে কিন্তু দুটোর জন্যই জিমি রেগে আছে। জিমি ইজ হার্ড বিকজ এভরিথিং ইজ চেঞ্জড। সত্যি পরিবর্তন হয়। যদি কর্নেল রেডফার্নের পৃথিবী থাকতো, আমি জানি না জিমি লোয়ার ক্লাস সে বর্ন করে তখন হয়তো ডিপ্রেসড হতো, কিন্তু হয়তো জিমি সেটাকেও পছন্দ করতো। তার কারণ হচ্ছে জিমি চাইতো সিকিউরিটি। জিমি ইনসিকিউর পৃথিবীতে পছন্দ করে না। হেলেনা অ্যারাইভস টু সে গুড বাই, ইন্টেন্ডিং টু লিভ ভেরি সুন হারসেলফ। বললো, সেও কিন্তু অদ্ভুতভাবে বললো যে আমি পরে যাবো, তুমি চলে যাবে। Alison is surprised that Helena is staying on for another day, but she leaves, giving Cliff a note for Jimmy. একটা নোট দিয়ে ক্লিফকে চলে গেল। ক্লিফ in turn hands it to Helena and leaves. বললো, হেলেনার হাতে দিল, দিয়ে বললো যে I hope he rams it up your nostrils. আমি আশা করছি কি তোমার নাকে একটা সে বড় ঘুষি মারবে। কিন্তু খুব অদ্ভুত ভাবেই সেটা মারলো না। যে জিমি পোর্টার ভয়ঙ্কর ভাবে হেলেনা চার্লসকে ঘৃণা করত। This particular scene will end with a kissing scene between Helena Charles and Jimmy Porter. Almost immediately, Jimmy bursts in. His contempt at finding a goodbye note makes him turn on Helena again. প্রচন্ড রেগে গেছে জিমি, এটা শুনে যে অ্যালিসন চলে গেছে। Warning her to keep out of his way until she leaves. বললো চলে যাওয়ার আগে অবধি আমার সঙ্গে একদম কথা বলবে না। Helena tells him that Alison is expecting a baby, and Jimmy admits grudgingly that he is taken aback. সে অবাক হয়ে শুনলো, grudgingly রেগে গেল। However, his tirade continues. রাগ চললো। They first come to physical blows. একে অপরকে ঘুষি মারতে আরম্ভ করলো। Act 2. Helena Charles এবং Jimmy Porter is fighting, and then as the Act 2 curtain falls, Jimmy and Helena are kissing passionately and falling on the bed. একে অপরকে কিস করতে করতে তারা they fall on the bed and their curtain falls. So বুঝতে পারছো একটা অদ্ভুত স্যাডোমাসোকিস্টিক ক্যারেক্টার, যার ক্ষেত্রে একটা ফিজিক্যাল ব্লো বা একটা মারপিট করতে করতে এক ধরনের ফিজিক্যাল অ্যাফেকশনে পৌঁছে যাওয়া, মানে দুটোর মধ্যে তফাৎ খুব বেশি নেই। এভাবেই কিন্তু জিমি ক্যারেক্টারটাকে পোর্ট্রে করেছেন জন অসবর্ন। মানে ভয়ঙ্কর রাগ, কারোর প্রতি ভয়ঙ্কর ঘৃণা আর ভয়ঙ্কর ভালোবাসার মধ্যে কিন্তু খুব একটা পার্থক্য নেই বলে অনেক বড় ক্রিটিকরা। কারণ ভয়ঙ্কর ঘৃণার উল্টো পিঠটাই নাকি ভালোবাসা। মানে আমি কাউকে ভয়ঙ্কর ঘৃণা কখন করব? যখন তাকে আমি চিনি বা তার প্রতি আমার এক ধরনের টান রয়েছে, যে আমি চাই যেটা সে না করুক, সেখান থেকেই ভালোবাসার জন্ম। এবং জিমিরও তাই। মানে জিমি হ্যাজ এ ব্লিস্টারিং অনেস্টি, কোট অ্যান্ড কোট। জন অসবর্ন বারবার বলছেন ব্লিস্টারিং অনেস্টি। ব্লিস্টারিং মানে এমন একটা অনেস্টি যেটা ফোসকা ধরে দিতে পারে, হাজার হাজার জ্বালা ধরানো ফোসকা, যার কথা তোমরা কোথায় পড়েছো? টিনটিন ইন্টিবেটে। সো ব্লিস্টারিং অনেস্টি মানে এমন একটা অনেস্টি যা ফোসকা ফেলে দিতে পারে।
So you can clearly understand Blistering barnacles. the thousands of blue blistering barnacles, right? Barnacles. So জিমির ক্যারেক্টারও তাই, মারপিট করতে করতে হঠাৎ ভালোবাসায় ট্রান্সফর্ম হতে পারে। যেরকম লাইট এবং ডার্কনেস খুব একটা কাছাকাছি কিন্তু বিলং করে। এই যে এই পার্টিকুলার তোমার বাল্ব যেখানে আমাকে লাইট দিচ্ছে, যখন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাবে তখন কিন্তু ডার্কনেস। তাহলে এই ডার্কনেস এবং লাইটের মধ্যে কিন্তু খুব বিরাট ডিফারেন্স নেই। বিরাট আলোর দিকে চোখের দিকে চাইলে চোখ কিন্তু অনেক সময় ডার্ক হয়ে যায়। মুভিং ইনটু দ্য অ্যাক্ট 3, আজকে স্টোরি লাইনটা শেষ করে দিই, আর 10 মিনিট লাগবে। Act 3 opens as a deliberate replay of the Act 1, almost Act 1 এর replay, যেখানে Act 1 এ দেখেছিলাম Alison Porter is ironing here, Helena Charles is ironing at the ironing board, wearing Jimmy's red shirt in the Act 1, just like Alison did, একই রকম ভাবে অ্যালিসনের মতোই রেড শার্ট পরে আছে। অর্থাৎ there is also a great symbol working here, symbol of costume. জিমির কাছাকাছি যারা যাবে তারা জিমির টার্মস সারেন্ডার করবে। টার্মস সারেন্ডার করার সিম্বল কি? কস্টিউম। আমি জিমির জামা পরছি মানে জিমির ইডিওলজিতে সারেন্ডার করছি। Months have passed and Jimmy is notably more pleasant to Helena than he was to Alison in Act 1. এই যে বলবো আমরা বলছিলাম Act 3 Jimmy Porter শুরুর দিকে কিন্তু is not the Jimmy Porter of Act 1 or Act 2. Here Jimmy is changed. কারণ জিমির একটা অ্যালিসন পোর্টারই লাগবে নিজের অ্যাঙ্গারকে এক্সপ্রেস করতে। সি অ্যাকচুয়ালি লাভস অ্যাট হিজ জোকস, অ্যালিসন কিন্তু জিমির জোকে হাসে। অ্যান্ড দ্য থ্রি অফ দেম, জিমি, ক্লিফ অ্যান্ড হেলেনা, গেট ইনটু এ মিউজিক হল কমেডি রুটিন দ্যাট অবভিয়াসলি ইজ নট ইম্প্রোভাইজড। মিউজিক হল কমেডি মানে এখানে রেফার করছে মানে এই অ্যাক্ট 1 এর যে মিউজিক হল কমেডি, এখানে একে অপরকে একটা মারপিটের সিনারি, সেটা কিন্তু এখন আর নেই, এখানে রেপ্লিকেটেড হচ্ছে না। এইটা জিমি কিন্তু পছন্দ করে না। জিমি চাইছে যে একটু কনফ্লিক্ট হোক, কনফ্লিক্ট না হলে জিমি পোর্টার কি। ফলে জিমির এই যে ফেসটা জিমি হয়তো নিজেই লাইক করছে না। ক্লিফ অ্যানাউন্সেস দ্যাট হি হ্যাজ ডিসাইডেড টু স্ট্রাইক আউট হিজ ওন, নিজে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবে এই বাড়ি থেকে। অ্যাজ জিমি লিভস দ্য রুম টু গেট রেডি ফর আ ফাইনাল নাইট আউট দেয়ার ফর দ্য থ্রি অফ দেম, হি ওপেন্স দ্য ডোর টু ফাইন্ড অ্যালিসন লুকিং লাইক ডেথ। দরজা খুলে হঠাৎ করে নিজের মৃত্যুর দিকে তাকানোর মতো করে অ্যালিসনকে দেখতে পেল। অ্যালিসন চলে এসছে, ফিরে এসছে। অ্যাক্ট 3 তে অ্যালিসনের রিটার্ন হলো। হি স্ন্যাপস ওভার হিজ শোল্ডার, ফ্রেন্ড অফ ইয়ার্স টু সি ইউ। সে হেলেনাকে বললো, ক্লিফকে বললো, তোমার বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসছে। and abruptly leaves, হঠাৎ করে চলে গেল। অ্যালিসন এক্সপ্লেন্স টু হেলেনা that she lost the baby. অ্যালিসন বলল হেলেনাকে যে সে বেবিটাকে লস করেছে। এবং আমরা দেখতে পাবো, মানে আমরা অ্যাক্ট 1 এ one of the Jimmy's cruelest speeches in Act 1 expressed the wish that Alison would conceive a child and lose it. Alison সে চাইল্ডটাকে কনসিভ করবে এবং will lose the child। এই কথা কিন্তু, এই অ্যাবর্শনের কথা কিন্তু জিমি অলরেডি অ্যাক্ট 1 এ বলেছে অ্যালিসনকে পাইথনের সঙ্গে তুলনা করে। আমরা পড়বো সেটা। সেই প্রেডিকশনটাই এই পার্টিকুলার অ্যাক্টে আমরা দেখব হঠাৎ করে মিলে গেল। কারণ জিমি তার ইনহেরিটার চায় না। দ্য টু উইমেন রেকনসাইল, একে অপরকে সঙ্গে রেকনসাইল করবে, মেনে নেবে ম্যাচিওর পার্সোনালিটির মতো। বাট হেলেনা রিয়েলাইজেস দ্যাট হোয়াট শি হ্যাজ ডান ইজ ইমোরাল অ্যান্ড ইন টার্ন ডিসাইডস টু লিভ। সে বুঝতে পারলো সে হয়তো ভুল করেছে, ডিসাইড করলো বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। শি সামন্স জিমি টু হিয়ার হার ডিসিশন, জিমিকে ডাকলো বলার জন্য। অ্যান্ড হি লেটস হার গো উইথ এ সার্কাস্টিক ফেয়ার, যাও চলে যাও। The play ends with a sentimental reconciliation between Jimmy and Alison. এই নাটক শেষ হবে এই বিয়ার অ্যান্ড স্কুইরেল দিয়ে, প্লেইং দ্য বিয়ার অ্যান্ড স্কুইরেল গেম, একটা ফ্যান্টাসি ল্যান্ডে, যেটা হয়তো এই বাস্তবের মাটিতে কোনোদিন হবে না, কিন্তু তো ফ্যান্টাসি ল্যান্ডে হবে। They revive an old game they used to play, the bear and squirrel game, pretending to be bears and squirrels, and seem to be in a state of truce. তারা একে অপরের সঙ্গে একটা চুক্তির মধ্যে আবার এন্টার করবে, এরকম দেখিয়ে এই প্লেটা শেষ হবে। এই হচ্ছে এই প্লের গল্প, বেসিক স্টোরি লাইন। When we will read the text of the play, we can see how the character has different shades of meaning inside them. They have different shades, they are quite complex. So this is Look Back in Anger.
the basic storyline of the Look Back in Anger. We will move into the text of the Look Back in Anger in the next class, and then the themes. আমার আরো 3-4টে ক্লাস লাগবে Look Back in Anger wrap up করতে. Clear? Any questions? নো স্যার। সব বুঝতে পেরেছো মোটামুটি ক্লিয়ার? না স্যার, মানে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি সব ঠিকঠাক এখন। আরেকবার টেক্সটটা পড়ুন। অর্পিতা বলো। স্যার অ্যালিসন আবার কেন ফিরে এলো? কেন ফিরে এলো বলো? খুব মুশকিল। হয়তো একটা অদ্ভুত তারা পেয়ার, একে অপরকে ছাড়া থাকতে পারবে না। মানে এমন একটা জুটি, অ্যালিসনও জিমিকে চায়, জিমিও অ্যালিসনকে চায়। তারা একে অপরকে যারা সার্ভাইভ করতে পারবে না, তারা হয়তো মারপিট করবে, তারা তো খুব ক্রুয়েলি একে অপরের সঙ্গে বিহেভ করবে, বাট দে উইল ইভেন্চুয়ালি সার্ভাইভ। দ্যাট ইজ দ্য মেইন মোটিভ অফ দ্য পার্টিকুলার টেক্সট। স্যার এটা অনেকটা টক্সিক ম্যাসকুলিনিটির উপর। হ্যাঁ বলতে পারো, টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি রিফ্লেকশন বলতে পারো। জিমি তো টক্সিক ম্যাসকুলিনিটির একটা ফিগার। বেশ, তাহলে এখানে শেষ করছি আজকের ক্লাস নাকি? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং।